इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इधर उधर की न बात कर, इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैडम स्पीकर, परुन पर नेशनल मीडिया बांधी यो खबर चले दो कि ददी सूबे यो मुंतखब वज़ीर आला द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पार्टी सूबाई सदर और द मुल्क द टोल नगाटी पार्टी यो लीडर जनाब सरदार अमीन खान गंडापुर साहब दागा खिलाफ और दागा 2.5-300 मलगरों खिलाफ द लाहौर पर यो ताना के FIR दर्ज शो। ब्या दगा FIR दफात चिपागे के टेररिज्म ATC पागे की अगर शर्मनाक दफात शामिल ली चागा न सिर्फ द यो वज़ीर आला बल्कि यो मुंतखब द अगर सूबे वज़ीर आला द अगर सूबे कायद दगा सूबे द अवामो पर वोट बांधे रागले वज़ीर आला दागा सरा कम बर्ताव शो, दागा सरा कम सलूक शो। दागी मिसाल द पाकिस्तान पर तारीख की न मिलावी। मैडम स्पीकर, नन द प्रोविंशियल असम्बली दा द पुख्तनो द टोलो न गठा जरगा दा। मैडम स्पीकर, कल ची मुंग द असम्बली दी बिल्डिंग तरारा नवुजू दी बरा पटाप द असम्बली पर मेन गेट पर तंदी बांधे यो कलीमा लिखल शवे द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ब्या मैडम स्पीकर, सासु पर बैक साइड बांधे द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तस्वीर लगे दले दे। सूबिया साहिबा प्लीज तशरीफ रखिए आप। और दागे द पासा अमजद साहब लिखले शिवी दी अन्ना खातमन नबीना ला नबिया बादी। द टोलो नावल ज खबर कोम द इस्लाम द मुसलमाने और दा जमा ईमान दे दा जमा अकीदा दा चे दा अल्लाह हुक्म और द पैगंबर तरीका दा जमुंग द पारा टूली दुनिया द पारा बेहतरीन आइन दे और बेहतरीन कानून दे और बेहतरीन इस्लाम दे। ब्या कल चे दा मुल्क जोड़े दो द दे मुल्क द आज़ादी द पारा कम तस्वीर चिस्ता सुशात लगे दले दे द क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर क़ियादत के द बरी सगीर पाक व हिंद मुसलमानान राटूल शू और द यो खिते मुतालिबा कवला नागीदा खबर कड़े वा कि यो मुल्क बजोड़ू च दागे नुम ब पाकिस्तानी और दागे नारा दावा च पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दागे द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारा च द कम जगिना वाले शोवा अगर द मदीनी रियासतो द इस्लाम अवलने रियासत मदीना वा। दागे न पस कमुंगा राजू द टूली दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्कुना चिपागे के द दुनिया टूल जमहूरी मुल्कुना शामिल दी आइन दागे द पारा द टूलना मुकद्दसा
کتابي. زه نن د دې صوبایي اسمبلۍ د فلور نه چې کوم دلته زمونږ سره د اپوزیشن ملګري ناست دي، دلته د ټولو پارټو نمایندګي شته. مونږ د پښتنو د دې جرګې نه د دې ملک د واکمنو نه دا سوال کوو چې د ټولو نه اول راسه خبره وکړئ د لا اله الا الله محمد رسول الله راځي چې کینې شریعت ته. که هغې ته راسه نه کینئ نو بیا دا د قید اعظم تصویر نن زمونږ د دې عوامو نه او د دې جرګې نه دا تپوس کوي چې پاکستان د کمې نظریې دپاره آزاد شوی و، د کم سلوګن لاندې آزاد شوی و، د لا اله الا الله محمد رسول الله د سلوګن لاندې آزاد شوی و چې په هغو کې ټول نه غټه خبره وه هغه انصاف و چې په ملک به انصاف وي. آیا په دې ملک نن رول آف لا شته؟ نن په دې ملک د آئین حکمرانی شته؟ او بیا د پښتنو جرګه مونږ چې کله د پښتنو په منځ کې خبره راشي نو چې عدالت کې نه کېږي مونږ جرګې ته کینو، په درې واړه خبرو سره مونږ کینو. پرون ما د اپوزیشن ملګري واورېدو، ارباب صاحب ارباب عثمان صاحب نن نشته، زمونږ خور راغلې ده دلته مې ولیده، د هغې خبرې د ټولو نه اول خو زه زمونږ چې په مرکز کې د ایکس پی ډي ایم کم تسلسل حکومت دی، کم چې د فارم 47 د جعلي فارم په نتیجه کې چې صرف 19 سیټونه هغو په قومي اسمبلۍ کې اخیستي دي، نن په دې ملک باندې حکومت کوي او بیا پاتې د آئین خبرې کوي. میډم سپیکر، د دې ملک د ټولو نه غټ عدالت سپریم کورټ اف پاکستان تفصیلي فیصله چې په جون کې شوې وه پرون نه بله ورځ فیصله هغې سنا وکړه چې په هغه کې الیکشن کمیشن ته واضح احکامات ملاو شوي دي چې دا ریزرو سیټونه دا د پاکستان تحریک انصاف دي، که هغه په قومي اسمبلۍ کې دي او که هغه صوبایي اسمبلیانو کې دي. هغه خلک چې نن د آئین درس دلته ورکوي د هغې وزیر قانون اعظم نظیر تارړ چې پرون په میډیا باندې راغلی دی او هغه څومره شرمناک طریقې سره چې موږ د سپریم کورټ برملا دا خبره کړې ده چې موږ د سپریم کورټ فیصلې وړو منو نه. بیا هغه خواجه آصف چې په دې وخت کې ټولو نه اهم وزارت وزیر دفاع دی، هغه د دې ملک د ادارو باره کې کم الفاظ استعمال کړي دي، د اسمبلۍ فخور استعمال کړي، دا هم د ریکارډ برخه ده. فیډرل ګورنمنټ ټول منسټران نن برملا د دې خبرې اظهار کوي چې موږ د سپریم کورټ فیصله نه منو. آیا دا د دې آئین سره غداري ده که نه ده؟ آیا دا د دې ملک سره غداري ده که نه ده؟ آیا اول خو دوی صرف په 17 سیټونو باندې په قومي اسمبلۍ کې ناست یو خپل حکومت یې جوړ کړی دی. کله چې پی ډي ایم جوړ شو دیو د مولانا صاحب په قیادت کې یو مارچ شروع کړو، خلکو سره وعده کړې وه چې مونږ به په دې ملک کې مهنګایي ده، مونږ د مهنګایي خلاف راوتي یو. صرف د هغې تاسو که دغه وخت اولنی سټارټ تاسو والی، د هغې پریس کانفرنسز والی، هغو د مهنګایي خبره کوله. واقعي چې که چېرته 19-20 مهنګایي راغلې وه خلک په دې خبره راوواته. د پی ډي ایم حکومت چې د 1973 په آئین کې واضح لیکلی شوي دي چې که چېرته اسمبلي خپل ټایم پوره کړي نو within 60 days او که اسمبلیانې ډیزالو شي نو within 90 days به الیکشن کیږي. هغه الیکشن کمیشن چې هغه د 90 days په ځای باندې
تقریبا 16 میاشتې نگران حکومت د پی ډي ایم حکومت په څه طریقه سره پاتې شو؟ آیا دا غداري نه ده؟ په دیو باندې آرټیکل 6 لګېده پکار دی او که نه دی پکار؟ ما ته د ټولو نه زیات افسوس زمونږ معزز ممبران صاحبان چې په هغه کې پیپلز پارټي، په هغه کې مسلم لیگ نون او په هغه کې ټول عوامي نیشنل پارټي، دا هغه عین دی. د دې عین دپاره چې 1973 په اسمبلی کې څومره سیاسي ګوندونه وو، هغو متفقه طور د عین پاس کړی و او د هغه وخت لیډرشپ د دې دپاره کم محنت کړی و. دا د پاکستان اولنی متفقه عین و چې په دې باندې د دې ملک ټول قومونه، ټول سیاسي ګوندونه متفق وو. لیکن د 73 نه پس چې کله یو امیر راغی او جمهوریت سبوتاژ شو، یو الیکټډ پرایم منسټر ته فانسي میلاو شوه، نو بیا مارشل لا ولګېده. د سن 77 نه واله د سن 85 پورې په دې ملک کې مارشل لا وه او په 85 کې بیا یو نامنهاد الیکشن وشو. چې کله یو نامنهاد الیکشن وشو، هغې په عین کې هغه ترمیمونه وکړو چې کوم د مارشل لا ریګولیشن لاندې یا د مارشل لا د قانون لاندې وو، هغه په عین کې شامل کړه. خو کله چې بیا په دې ملک جمهوري حکومت راغی، نو د 18 ترمیم په شکل کې ټولې سیاسي پارټۍ راغونډې شوې، هغو په دې عین کې بیا هغه 18 ترمیم راوړو او د عین په څه حد پورې په خپل شکل کې بحال شو. اوس نن کله چې د سپریم کورټ فیصله راځي، په عین کې ترمیم راوړی کیږي او په داسې شکل کې راوړی کیږي چې وزیر قانون ته دغه ترمیم پته نشته، کابینې ته دا ترمیم پته نشته، اپوزیشن ته د هغې کاپي نه میلاویږي، لا منسټر نه تپوس کیږي چې د ترمیم کې څه شی دی، هغه ما ته تر اوسه پورې پته نشته. د اتوار په ورځ د شپې 12 بجې اسمبلی اجلاس راغوښتی کیږي، خو الله دې د مولانا صاحب سره ښه وکړي چې هغه ورته انکار وکړو، که نه دغه ترمیم به د شپې په تیرې کې بیا پاس شوی وی. زما د ټولو نه زیاته ګیله د پیپلز پارټۍ د لیډرشپ نه دا ده چې تاسو به په دې ملک کې سیاست کاوه، نو تاسو به د 73 د عین حواله ورکوله چې موږ ته دا اعزاز حاصل دی چې موږ د ملک نه متفقه عین ورکړی دی، موږ د ملک له اسلامي عین ورکړی دی. لیکن نن د چا په لاس چې دغه عین سره کم مذاق شروع دی، کم کلواړ شروع دی، څنګه حلیه د عین بګړاویږي، په هغه کې زما د پیپلز پارټۍ لیډران د ټولو نه مخکې شامل دي. نن بېشکه د شهید ذوالفقار علي بټو روح ته به څومره تکلیف رسي چې د هغه پارټي رالګي او د هغه په عین کې چې کوم شرمناک ترمیمونه کیږي، دا د هغه د نوسي په لاس یا د هغه د پارټۍ د لیډرانو په لاس کیږي. په کار خو دا وه چې دا حکومتونه دا خو تلو راتلو والا شی نه دي. 1948 کې قائد اعظم رحمت الله علیه چې پېښور ته راغلی و، هغه سیول سروینټس ته چې کوم تقریر کړی و، هغه پکې دا خبره کړې وه چې تاسو به د هېڅ قسم سیاسي پارټۍ ملګرتیا نه کوئ، تاسو به د هېڅ قسم سیاسي وزیر اعلی وزیر اعظم طرف نه کوئ، دا وزیر اعلی دا وزیر اعظمان به ځي راځي، دا اسمبلی به ځي راځي، تاسو سرکاري سروینټس یې، تاسو به په خپل ځای باندې ولاړې او تاسو به خپله ډیوټي کوئ. دا حکومتونه تلو راتلو والا شی نه دي. دا مانګې تانګې کې حکومت دا خو به دم پته نه لګي چې دسمبر پورې به یو که نه به. خو ستاسو په لاس چې په دې عین کې کم ترمیم کیږي، د آینده دپاره به د پاکستان عوام
او د پاکستان دا نوجوان کل چې کوم دی ستاسو نه دا تپوس کوي چې د آیین سره دا کوم مذاق کېدو دا ولې کېدو او خاص کر دغه پارټونه به تپوس کېږي کوم چې د آیین خالق پارټۍ دي. میډم نن د پاکستان د ټولو نه غټه مسله معیشت دی او دا د دنیا یو حقیقت دی چې په کوم ملک کې پولیټیکل سټیبلیټي نه وي هلته معاشي استحکام چرته هم نشي راتلی. 1947 کې پاکستان جوړ شو، 58 کې اولنۍ مرشله ولګېده، 47 نه د 58 پورې تقریبا غالبا حکومتونه چینج شو. په 58 کې چې مرشله لګي بیا د 70 پورې یو حکومت هم نه چینج کېږي. بیا په منځ کې یو پولیټیکل دور راځي، 77 کې بیا مرشله لګي او تن 88 پورې یو حکومت 11 سال یو حکومت پاتې کیږي. خو 88 کې چې الیکشن کیږي نو کله 13 میاشتې، کله 30 میاشتې، کله 3 کاله، کله 3.5 کاله سیاسي حکومتونه پاتې کیږي او په دې ملک کې سیاسي استحکام ته څوک نه پرېږدي. بیا دریم ځل لا چې په دې ملک کې امریت راځي او جنرال مشرف حکومت راځي نو بیا 10 سال چې کوم دی دلته هېڅ قسم پولیټیکل سټیبلیټي نه وه، هم یو امیر و په دې ملک. میډم دا صوبه چې اوس خیبر پښتونخوا صوبه د دې آییني نوم دی او د سن 47 نه والا تر د دې د نوم چینج کېدو پورې دې ته به یې نارت ویسټ فرنټیر پراوینس وایه. د پاکستان 4 صوبې چې کله پاکستان جوړېدو واحد پښتانه و چې دیو نه تپوس شوی و او دیو د پاکستان په حق کې ووټ ورکړی و، دیو د پاکستان په حق کې ریفرنډم شوی و، دې پښتنو د پاکستان دپاره ووټ ورکړی و او د ملک د ازادۍ دپاره چې کله جهاد شوی دی، جنگ شوی دی، د دې صوبې پښتانه د خپل فوج شانه بشانه ودرېدلي دي او د ملک دفاع یې کړې ده. نن هم په کشمیر کې د ټولو نه زیات شهدا دا د پښتنو پراته دي.